ఇక తన ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గుజరాత్ కు ఎన్ని నిధులు ఇచ్చారో తెలంగాణకు కూడా అంతే నిధులు ఇస్తున్నామన్నారు. అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణకు వస్తున్న నిధుల్లో అవి సగం అన్నారు. ఇక సీఎం రేవంత్ ను ఉద్దేశించి మీరు ఎక్కడికైతే చేరుకోవాలనుకుంటున్నారో అది సాధ్యం కాదన్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా నాతో వచ్చి చేరండి అన్నారు ప్రధాని మోదీ. मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है कि डेमोक्रेसी में राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है और इसलिए हमारी सारी योजना के केंद्र बिंदु में राज्यों का विकास हो, तेज गति से विकास हो, उस भाव को लेकर के हम सब मिलकर के चलें और 2047 विकसित भारत का सपना हम अपनी आंखों के सामने सिद्ध होता देखें, यही मेरी सबको రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు మోదీ నవ్వుతూనే సమాధానమిచ్చారు. అయితే రేవంత్ రెడ్డి అసలు ఏమన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం. तेलंगाना के जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। ఇక సీఎం రేవంత్ రిక్వెస్ట్ పై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గుజరాత్ కు ఎన్ని నిధులు ఇచ్చారో తెలంగాణకు కూడా అంతే నిధులు ఇస్తున్నామన్నారు. అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణకు వస్తున్న నిధుల్లో అవి సగం అన్నారు. ఇక సీఎం రేవంత్ ను ఉద్దేశించి మీరు ఎక్కడికైతే చేరుకోవాలి అనుకుంటున్నారో అది సాధ్యం కాదన్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా నాతో వచ్చి చేరండి అన్నారు ప్రధాని మోదీ. मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे
और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है कि डेमोक्रेसी में राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है, और इसलिए हमारी सारी योजना के केंद्र बिंदु में राज्यों का विकास हो, तेज गति से विकास हो, उस भाव को लेकर के हम सब मिलकर के चलें और 2047 विकसित भारत का सपना हम अपनी आंखों के सामने सिद्ध होता देखें, यही मेरी सबको शुभकामना है। साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज ఇక రేవంత్ రిక్వెస్ట్ కు ప్రధాని మోదీ చతురతో సమాధానం ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి. సో దీని గురించి అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ రాఘవేంద్ర అందిస్తారు. రాఘవేంద్ర, చెప్పండి, మోదీ రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఎలా చూడాలంటారు? హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఉన్న నరేంద్ర మోదీ కొద్దిసేపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొద్దిసేపు క్రితం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. అంతకంటే ముందు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి కేంద్రం సహకరించాలన్న ప్రధానమైన కామెంట్స్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేశారు. అదే సమయంలో యూపీఏ హయాంలో అంటే ప్రధానమంత్రిగా మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్న హయాంలో గుజరాత్ కు పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చారు, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు లేకుండా నిధులు ఇచ్చారు. అందుకే గుజరాత్ అభివృద్ధి సాధ్యమైన అంశాన్ని ప్రధానంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తావించి ప్రస్తుతం కూడా నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణకు అదే విధంగా నిధులు అన్న అంశాన్ని ఆయన ప్రధానంగా ప్రస్తావించిన పరిస్థితి. ఆ కొద్దిసేపటికి మాట్లాడిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014 తర్వాత ఎలా నిధులు కేటాయిస్తున్న అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ కు చాలా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రధానంగా గతంలో యూపీఏ హయాంలో ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్న హయాంలో గుజరాత్ పట్ల కొంత పక్షపాత వైఖరి ప్రదర్శించారన్న విషయాన్ని ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తూ అప్పుడు గుజరాత్ ఇచ్చిన నిధులు ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఇస్తే ఇప్పుడు కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులతో సగమవుతుందన్న అంశాన్ని ఆయన పరోక్షంగా ప్రస్తావించిన పరిస్థితి. కాబట్టి తమతో కలిసి రావాలన్న అంశాన్ని ఆయన ప్రధానంగా ప్రస్తావించి ఒక రకంగా ఇద్దరు కూడా అటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇద్దరు కూడా రాజకీయాలు మాట్లాడడం, రాజకీయ అంశాలను ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అంటూనే ఒకరితో ఒకరు కౌంటర్ వేసుకున్న పరిస్థితి కనిపించింది. అయితే మోడీ వేసిన కౌంటర్ కు సభలో ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో పాల్గొన్నవారు అదేవిధంగా సభ పైన ఉన్న ముఖ్య నేతలంతా కూడా నవ్వుకున్న పరిస్థితిని చూశాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాఘవేంద్ర. ఇక ఈ విషయం గురించి మరిన్ని అప్డేట్స్ అందించేందుకు మా ప్రతినిధి రాకేష్ మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు. రాకేష్, చెప్పండి, రేవంత్ మోదీ వ్యాఖ్యలు చూసాం. అయితే ప్రస్తుతానికి ప్రధాని నాతో వచ్చి కలవండి అని రేవంత్ ఒక మాట అన్నారు. సో ఆ వ్యాఖ్యల వెనుక అర్థం ఏంటి, దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు? హెచ్ఐసిసి వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి అలాగే మోడీ వ్యాఖ్యలు అయితే ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించండి అంటూ మోడీకి విజ్ఞప్తి చేసే క్రమంలో గుజరాత్కు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గుజరాత్ అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు, మీకు ఎంతో సహకారం ఇచ్చారు, మాకు కూడా తెలంగాణకు అదే రీతిలో ప్రస్తుతం సహకారం అందించండి,
$3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ ఎదిగేందుకు మీ సహకారం కావాలంటూ కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని హెచ్ఐసిసి వేదికగా కోరడం జరిగింది. అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మారుతూ మీరు ఏదైతే కలలు కంటున్నారో, ఏ లక్ష్యం కోసం అయితే పనిచేస్తున్నారో ప్రస్తుతం దానికి అనుగుణంగా మీ లక్ష్యం నెరవేరదు, తనతో వచ్చి కలవండి అంటూ కూడా నర్మగర్భంగా నవ్వుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మీరు నాతో కలిసి నడవండి అనే ఇండికేషన్స్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఇవ్వడం అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాలు ఒక చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మోడీ ఏ ఉద్దేశంతో ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారనే చర్చ అయితే ఇప్పుడు జోరుగా సాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. నిజానికి హైదరాబాద్ వేదికగా, పరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా ఏదైతే బీజేపీ సభ పెట్టారో సభ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన తీవ్ర స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ విరుచుకుపడతారు. దేశ రాజకీయాలపైన కాదు, రాష్ట్ర రాజకీయాలపైన కూడా మాట్లాడతారని ఒక చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో హెచ్ఐసిసి వేదికగా మీరు నాతో కలిసి రండు అంటూ కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన ఇండికేషన్ ఏదైతే ఉందో, దీంతో రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ తో ఉన్నాడనే ఇండికేషన్ అనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. చాలా మంది ఇప్పటికే బహిరంగంగా మాట్లాడుతుంటారు. మిగతా కాంగ్రెస్ నేతలందరినీ కూడా ఒక రీతిలో చూస్తాడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో. ప్రధాని అమిత్ షా, మిగతా నేతలందరూ కూడా ఒక రీతిలో చూస్తారు. కొంత సాఫ్ట్ కార్నర్ అనేది రేవంత్ రెడ్డి పైన ఉంటుందనే అభిప్రాయం రాజకీయ వర్గాల్లో నెలకొన్న నేపథ్యంలో దానికి బలం చేకూర్చే విధంగా మీరు నాతో కలిసి రండి, లక్ష్యం మీరు ఏదైతే లక్ష్యం పెట్టుకున్నారో లక్ష్యం నెరవేరడం కోసం నాతో కలిసి రండి అనే ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారో ఇప్పుడు ఇది చర్చనీయాంశం మారింది. మరి దీనికి కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా కౌంటర్ ఇస్తుంది, ఏ విధంగా దీన్ని చెప్పుకుంటుంది బయట, ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దీన్ని ఈ అంశాన్ని ఏ విధంగా బయటికి చెప్పుకోగలుగుతారనేది చూడాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఇదైతే చర్చగా మారే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే దేశంలో ప్రస్తుతం కేవలం 4 రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యక్షంగా అధికారంలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఒక కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్ర సీఎంని పట్టుకొని మీరు నాతో కలిసి రండి అనే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇండికేషన్స్ ఇప్పుడు ఏఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఇటు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక చర్చనీయాంశంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు హెచ్ఐసి ప్రోగ్రాం ముగిసింది. పరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడబోతున్న నేపథ్యంలో ఇంకా ఏం మాట్లాడతారు, ఈ అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కాంగ్రెస్ పైన, రాష్ట్ర రాజకీయాలపైన ఎలాంటి అంశాలు ప్రస్తావిస్తారనే ఒక ఆసక్తి అయితే అందరినీ నెలకొంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాకేష్.